Hi everyone, in this video I am going to explain previous questions, JEE mains questions from ionic equilibrium chapter. So see question number 1. An equation is given. In this equation iron is solid and carbon dioxide is gas, carbon monoxide gas, and Fe is liquid. So for this equation, using Le Chatelier principle, predict which one of the following will not disturb equilibrium. Equilibrium ni disturb cheyanatuvanti factor endi. So first option, addition of Fe to O3. Fe2O3 add cheyadam valana number of moles of gaseous reactants gaani product gaani change avvavu. Kani addition of carbon dioxide valana number of gaseous moles increases. Then number of moles change aithe equilibrium also will change. Kada equilibrium will also change. Next, removal of CO2, adi kuda gas e kada. Idi gas, carbon dioxide gas, and removal of carbon dioxide and addition of carbon dioxide or removal of carbon monoxide, this all leads to change of gaseous number of moles. Whenever number of moles of gaseous reactants or products changes, then equilibrium position will change. That's why this one, first one, will not disturb equilibrium because this is the solid. So solid kabatti addition of solid do not disturb the equilibrium. Only gaseous reactants, gaseous product can affect equilibrium position. That's my point. Take a screenshot. And next question. An aqueous solution of ammonium carbonate is basic. This statement correct kada chudandi. Aqueous solution of ammonium carbonate. How will ammonium carbonate will form? Ammonium carbonate salt etla form avutundi anante అందులో అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే బేసు అండ్ H2CO3 అనేది యాసిడ్, కార్బోనిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్, ఈ రెండు కలిస్తే ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ అమోనియం కార్బోనేట్. సో జనరల్గా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్కి Kb వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ Ka వాల్యూ ఆఫ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్, Ka వాల్యూ ఆఫ్ carbonic acid lesser value, Kb value of Kb is greater than Ka anamata ikkada. So whenever Kb is greater than Ka, the solution become basic. And the nature of aqueous solution depends on Ka, Kb values of acid and base. Therefore the solution becomes basic. Here Kb value is greater than Ka value general ga ee salt kaithe ee salt lo. So kabatti first statement is correct. Second statement, acidic basic nature of salt solution of salt of weak acid and weak base depends on Ka, Kb values. అదే చెప్పాను కదా, Ka, Kb వాల్యూస్ పైనే డిపెండ్ అవుతుంది ఎసిడిక్ నేచరా బేసిక్ నేచర్ అనేది. ఇక్కడ Kb వాల్యూ Ka కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సొల్యూషన్ బేసిక్ అయింది. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 2 ఆల్సో కరెక్ట్. బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది. See the next question. The pH of మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ దాని KSP వాల్యూ ఇచ్చిండు అండ్ మెగ్నీషియం +2 అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఏ pH దగ్గర ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది ఈ సొల్యూషన్ అన్నాడు. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే హౌ టు సాల్వ్ దిస్. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సాల్యుబిలిటీ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, Mg2 plus 2OH minus S and this is 2S solubility. Now at which pH value అన్నాడు. మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. మెగ్నీషియం కాన్సన్ట్రేషన్ 0.1 మోలార్ అన్నాడు. అండ్ ఎక్కడ ఈ సొల్యూషన్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. జనరల్గా సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది,
క్యూఎస్పి వాల్యూ కేఎస్పి వాల్యూకి ఈక్వల్ అయితే ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది, ఆర్ క్యూఎస్పి గ్రేటర్ దెన్ కేఎస్పి అయిన అవ్వాలి. సో ఈక్వల్ అయితే ప్రెసిపిటేషన్ బిగిన్ అవుతుంది కదా. సో అంటే ఇఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Mg2 ప్లస్ అండ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ రైజ్డ్ టు పవర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూఎస్పి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ కాదు, ఈక్విలిబ్రియం ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అనమాట. ఎక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు. ఓకే, క్యూఎస్పి. ఈ క్యూఎస్పి ఒకవేళ కేఎస్పికి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రెసిపిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఏం రాయొచ్చు, క్యూఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Mg2 ప్లస్ అయాన్ ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ రైజ్డ్ టు పవర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ కేఎస్పి వాల్యూ. క్యూఎస్పి దగ్గర కేఎస్పి రాయొచ్చు, కేఎస్పి వాల్యూ 10 power minus 11, 1 into 10 power minus 11 into 10 power minus 11. Mg కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. Mg కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత, ఇక్కడ 0.1, ఇది 0.1 ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఇవ్వలేదు అండ్ దిస్ ఈజ్ 10 power minus 11. ఓకే, సో ఇప్పుడు OH మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైతే 10 power minus 11కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అంటే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ రైజ్డ్ టు పవర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 10 power minus 11 బై 0.1. 0.1 ఏంటి, 10 power minus 1 కదా, 10 power minus 1 అవుతుంది. సో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, రైజ్డ్ టు పవర్ 2. 10 power minus 1 న్యూమరేటర్లు ఏమైతే 10 power 1 అవుతుంది, అంటే ఇది 10 power minus 10 అవుతుంది. సో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే, సో స్క్వేర్కు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, రెండు వైపు ప్లస్ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దెన్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 power minus 5 అవుతుంది. దెన్ POH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, POH ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ లాగ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ కదా, OH మైనస్. సో దాని నుంచి ఏం రాసి, మైనస్ లాగ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ 10 power minus 5 అంటే POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. అంటే pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, 9 అవుతుంది. అంటే pH 9 దగ్గర మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అంటే 10 power minus 5కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు క్యూఎస్పి వాల్యూ కేఎస్పికి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఏపీహెచ్ దగ్గర అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్, ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ విల్ బి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే 9 అవుతుంది. pH 9 దగ్గర మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ 10 power minus 5 అవుతుంది. అక్కడ క్యూఎస్పి వాల్యూ కేఎస్పి వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట. అంతే కదా. చూడండి, కావాల్సింటే ఇక్కడ ప్రూఫ్ చూసుకోండి. ఏమవుతుంది, 0.1 ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఎంత అవ్వాలని చెప్పినా ఇక్కడ pH 9 అయితే POH 5 అవుతుంది. POH 5 అయితే ఆటోమేటిక్గా మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ 10 power minus 5 అవుతుంది. సో దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 10 power minus 5 హోల్ పవర్ 2 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 power minus 11. 10 power minus 5 ఇంటూ 10 power minus 5, 10 power minus 10. ఇది 10 power minus 1 అవుతుంది కదా, 0.1, 10 power minus 1. ఇదేమో 10 power minus 11. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 power minus 11. అంటే క్యూఎస్పి వాల్యూ కేఎస్పి వాల్యూకి ఈక్వల్ అయింది. అక్కడ ప్రెసిపిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. Next question. See the next question. pH of aqueous solution of 1 molar benzoic acid, అక్కడ దాని pKa వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ సోడియం బెంజోయేట్ ఈజ్ 4.5. అంటే ఇదొక సొల్యూషన్. ఎలాంటి సొల్యూషన్, బెంజోయిక్ యాసిడ్ C6H5COOH బెంజోయిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. అండ్ సోడియం బెంజోయేట్ C6H5
COONA, ఇది సోడియం బెంజోయేట్. సో ఈ మిక్చర్కి pH వాల్యూ ఇచ్చిండు. pH వాల్యూ ఎంత? pH వాల్యూ 4.5 అండ్ దీంట్లో pKa వాల్యూ కూడా ఇచ్చిండు. pKa ఆఫ్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనమాట. ఎంత? 4.2. తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బెంజోయిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద 300, ఇదంతా బఫర్ సొల్యూషన్ కదా. వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇదేంటమ్మా? వీక్ యాసిడ్. ఇది వీక్ యాసిడ్ NaOH అనే స్ట్రాంగ్ బేస్తో కలిసి ఫామ్ చేసే సాల్ట్. వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ మిక్చర్. ఇది ఒక బఫర్ సొల్యూషన్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఈజ్ వాట్? బఫర్ సొల్యూషన్. అయితే ఈ బఫర్ సొల్యూషన్లో బెంజోయిక్ యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. బెంజోయిక్ యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే VA అనుకోండి, యాసిడ్ కాబట్టి. అండ్ ఇదేంటిది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాల్ట్ VS ఎంత? సో మొత్తం కలిపితే మిక్చర్ ఎంత అట? VA ప్లస్ VS రెండు కలిపితే ఎంత అట? అక్కడ 300 ml ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్ అన్నాడు. అంటే ఈ మిక్చర్ మొత్తం ఎంత? 300 ml. అయితే దీంట్లో VA ఎంతో చెప్పమన్నాడు. ఓకే, సో VA ఎట్లా చెప్పొచ్చు అని అంటే, సో pHకి అండ్ pKaకి రిలేషన్ ఏంటో చూడండి. బఫర్ సొల్యూషన్లో యాసిడ్ బఫర్కి pH వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు pKa ప్లస్ లాగ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ బై మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ బై మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్. సో pH వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 4.5 అండ్ pKa వాల్యూ 4.2 ప్లస్ లాగ్ వాట్ ఈజ్ సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్? సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? రెండు కూడా 1 మోలారే, బట్ వాల్యూమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. రెండు కూడా 1 మోలార్. సో 1 మోలార్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత? వాల్యూమ్స్ వేరు. సో VA వేరు, VA. సాల్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే VS కదా. ఇక్కడ సాల్ట్ వాల్యూమ్ ఎంత? VS అవుతుంది. సాల్ట్ వాల్యూమ్ VS బై మొలారిటీ 1 ఇంటూ యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఎంత? VA. సో ఫ్రమ్ దిస్ 4.5 మైనస్ 4.2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏమని చెప్పొచ్చు? VS బై VA అని చెప్పొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది 0.3 అవుతుంది. 4.5 మైనస్ 4.2 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ VS బై VA అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పెడితే లాగ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3 అంటే లాగ్ 2 కదా. అంటే దీని నుంచి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే VS బై VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవ్వాలి. లాగ్ 2 అయితేనే లాగ్ 2 వాల్యూ 0.3కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు VS VA వాల్యూ తెలిసినాయి. అంటే అర్థమేంటిది? VS బై VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/1 అంటే 2/1 కదా. అంటే దీని అర్థమైంది VS ఈస్టు VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:1. అంటే సాల్ట్ వాల్యూమ్ 2 అయితే యాసిడ్ వాల్యూమ్ 1 ఉంటుంది. సో రెండు కలిపి మిక్చర్ 300 అన్నాడు కదా. రెండు కలిపి మిక్చర్ 300 కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి కావాల్సింది సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో 200 ml అనమాట. యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఏమో 100 ml అనమాట. సో అప్పుడే కదా 2:1 రేషియో అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాసిడ్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు? 100 ml అనమాట. ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ 100 ml అవుతుంది. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. See the next question. Ka value of acetic acid is given. So acetic acid CH3COOH. దీని Ka వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎంత అంటే 1.8 ఇంటూ 10⁻⁻5. ఆ తర్వాత అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ గివెన్. దిస్ ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ రెండు ఇచ్చిండు. సో దీనికి Kb వాల్యూ ఎంత? 1.8 ఇంటూ 10⁻⁻5. Ka ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kb ఉంది ఇక్కడ. సో pH ఆఫ్ అమోనియం ఎస్టేట్ అన్నాడు. సో మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే అమోనియం ఎస్టేట్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH3COONH4 ప్లస్ వాటర్ కదా. సో ఇప్పుడు
ఈ సాల్ట్ pH క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనమాట. ఎలాంటి సాల్ట్? సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్. సో సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ ఇచ్చినప్పుడు సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ ఇస్తే pH వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఒకటేమో 7 + 1/2 pKa మైనస్ 1/2 pKb, ఇదొక ఫార్ములా. అండ్ ఇంకోటేమో pH = pKw ప్లస్ pKa మైనస్ pKb సో బై 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, బై 2. సో యూజ్ ఎనీ వన్ ఫార్ములా. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో క్వశ్చన్లో ఏముంది? Ka = Kb ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది? ఇన్ గివెన్ క్వశ్చన్ వాట్ Ka = Kb. Ka = Kb అంటే అర్థమైంది pKa కూడా pKb అవుతుంది. సో pKa = pKb అయితే pH ఎంత అవుతుంది? సో దీన్ని మనం అబోవ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే pH ఏమవుతుంది అనమాట? 7 అవుతుంది. సో కాబట్టి విచ్ ఆప్షన్ కాదు, ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనమాట? 7 అవుతుంది. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఫార్ములా ఏంటి? కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ Ca3PO4 taken 2. Solubility equation, it give 2 Ca3 plus ions plus 2 phosphate ions PO4 3- ions 2 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఇన్ వాటర్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ W grams in 100 ml. సో సాల్యుబిలిటీని ఎంత ఇచ్చాడు అంటే W grams per 100 ml అని ఇచ్చాడు. జనరల్గా సాల్యుబిలిటీ ఫార్ములా ఏంటిది? సాల్యుబిలిటీ = మొలారిటీ. సాల్యుబిలిటీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మొలారిటీ కదా. సో దట్ ఈజ్ వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఇన్ ml. సో ఇది సాల్యుబిలిటీ ఫార్ములా. సో సాల్యుబిలిటీ = వాట్ ఈజ్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, వెయిట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఎంత అంట? Wg గ్రామ్స్ అన్నాడు. సో Wg గ్రామ్స్, W అంటే Wg గ్రామ్స్ అంటే W అనమాట ఇక్కడ. అండ్ మోలార్ మాస్ ఎంత అని ఇచ్చిండు? మోలార్ మాస్ M అంటే W/M, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వాట్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఎంత అని ఇచ్చాడు అంటే 100 ml అని ఇచ్చాడు. సో 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లో వాల్యూమ్ ఇన్ మిల్లీలీటర్ ఎంత? 100 అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే 100,000 కాబట్టి 10 అవుతుంది అనమాట. సో సాల్యుబిలిటీ S = ఏమవుతుందండి? 10 × W/M అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ సాల్యుబిలిటీ వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏమవుతుంది? ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ సాల్యుబిలిటీ? KSP రిలేషన్ ఏమవుతుంది? KSP = సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ కాల్షియం 2+ ions, 3 కాల్షియం 2+ ions అవుతాయి కదా, 3 కాల్షియం 2+ ions. సో I will write again this equation. Ca3PO4 taken 2 gives rise to 3 Ca2+ ions and 2 phosphate ions కదా, రైట్. KSP = ఏమవుతుంది? ఇదేమో 3s అవుతుంది సాల్యుబిలిటీ, ఇదేమో 2s అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే KSP = 3s³ 3 × 2s²
సో కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఎలాంటి సాల్ట్, MA3B2 టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్. ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉంటాయి చూసుకోండి. 27s⁻3 ఇంటూ 2 to the 4, 4s⁻2. కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది, 24 4 108, 108 s⁻3 ఇంటూ s⁻2 s⁻5 అవుతుంది కదా. సో కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, 108 ఇంటూ ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ వాల్యూ 10 ఇంటూ W/m⁻5 అవుతుంది ఎస్ వాల్యూ ఇది. సో ఇప్పుడు కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది, 108 10⁻5 ఇంటూ W/m⁻5 అవుతుంది, W/m⁻5. సో ఇట్లాంటి ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, అక్కడ ఆప్షన్ అట్లా లేవు, ఓన్లీ 10 పవర్స్లోనే ఉన్నాయి. సో 10 పవర్స్లో ఉన్నాయి అంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.08 ఇంటూ 100ని ఏం రాయొచ్చు అంటే 100ని 1.08 ఇంటూ 100 అని రాయొచ్చు. 108ని ఏం రాయొచ్చు అంటే 1.08 ఇంటూ 100. 108ని ఏం రాయొచ్చు, 1.08 ఇంటూ 100. సో 100ని ఏం రాయొచ్చు, 10⁻2. 10⁻2 ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10⁻5 ఉంది, 10⁻7 అవుతుంది, W/m⁻5 అవుతుంది. 1.08 ఈజ్ అప్రాక్స్గా 1 అవుతుంది కదా. సో కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, 10⁻7 W/m⁻5 అవుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, దిస్ ఆప్షన్ 1.08 అప్రాక్స్గా 1 తీసుకున్నాం, 10⁻5 W/m⁻5, 10⁻7 W/m⁻5 ఎక్కడుంది, దిస్ వన్, సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి కరెక్ట్ అవుతుంది. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్, ఏ బఫర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ క్వాంటిటీస్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ యాసిడ్ అండ్ బేస్ మిక్స్ చేస్తాం ఓకే, కానీ యాసిడ్ అండ్ బేస్ కాదు, మిక్చర్ ఆఫ్ వాట్, యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ వీక్ బేస్. అంటే యాసిడ్ సాల్ట్ మిక్చర్, యాసిడ్ బేస్ మిక్చర్ కాదు. బఫర్ సొల్యూషన్ ఏంటిది, యాసిడ్ సాల్ట్ మిక్చర్. సో కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రాంగ్. స్టేట్మెంట్ 2 ఏంది, బ్లడ్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ అక్కరింగ్ బఫర్ సొల్యూషన్ whose pH is maintained by carbonic acid and carbonate ion. కార్బోనిక్ యాసిడ్ అండ్ కార్బోనేట్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఎస్, బ్లడ్ అనేది ఒక న్యాచురల్ బఫర్ సొల్యూషన్. బ్లడ్ పిహెచ్లో చేంజ్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది, బ్లడ్ పిహెచ్లో చేంజ్ని అంత సింపుల్గా మారనివ్వదు. కాబట్టి బ్లడ్ అనేది ఒక న్యాచురల్ బఫర్ సొల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రాంగ్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ఎక్కడుందండి, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అవుతుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ స్పారింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ AB2 ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ A2+ అయాన్ అండ్ B2- అయాన్స్ ఇచ్చాడు రెస్పెక్టివ్లీ, అండ్ సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చేసాము ఇట్లాంటివి. AB2 గివ్స్ రైజ్ టు వాట్ అండి, AB2 గివ్స్ రైజ్ టు A2+ అయాన్ అండ్ B2B- అయాన్స్. 2 B- అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 B- అయాన్స్. ఓకే, సో A2+ అయాన్ సాల్యుబిలిటీ ఏమో ఎస్, B- అయాన్ సాల్యుబిలిటీ 2 B- అయాన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సాల్యుబిలిటీ 2s అవుతుంది, 2 అయాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, S ఇంటూ 2s⁻2, 2s⁻2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ A2+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చిండు, A2+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సాల్యుబిలిటీ కదా, ఎంతది 1.2 ఇంటూ 10⁻⁻4 అన్నాడు. అండ్ B- అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ, అదెంత అన్నాడు, 0.24 ఇంటూ 10⁻³ అన్నాడు. సో KSP వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, S వాల్యూ 1.2 ఇంటూ 10⁻⁻4 అండ్ 2s వాల్యూ చూడండి, ఇక్కడ 2s వాల్యూ అంటే B- కాన్సన్ట్రేషన్ 2s, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2s అనమాట. సో 2s దగ్గర ఆ వాల్యూ రాసుకుంటే ఏమవుతుందండి,
0.24 into 10 power minus 3 whole power 2 కదా. సో ఇక్కడ KSP is equals to 1.2 into 10 power minus 4 into దీన్ని ఏం రాస్తాను అంటే 2.4 into 10 power minus 4 అని రాసుకోవచ్చు, హోల్ పవర్ 2. సో సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవ్వడానికి. అండ్ KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1.2 into 10 power minus 4. సో 2.4 into 2.4 చూడండి, 4 4 the 16 and 4 2 the 8 అంటే 16 plus 1 17 అవుతుంది కదా. రైట్. నెక్స్ట్ 4 4 the 16, 4 2 the 8. 1 minute అండి. 4 4 the 16, 4 2 the 8 plus 1 9. తర్వాత 2 4 the 8 and 2 2 the 4 ఎంత అవుతుంది 6 7 and 576 అవుతుంది. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ 5.76 into 10 power minus 4 into 10 power minus 4 10 power minus 8 అవుతుంది. సో 1.2 into 5.76 చేస్తే 6.91 అవుతుంది. ఇంటూ 10 power 4 minus 4 into 10 power minus 8 10 power minus 12 అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ చూడండి, ఆప్షన్ KSP వాల్యూ 6.91 into 10 power minus 12 అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి? బి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.